السلام علیکم محترم سامعین اور عزاداران سید مظلوم امام حسین علیہ السلام۔ آج بروز جمعہ 1442 ہجری کی 15 محرم الحرام کی اس مجلس کو خطاب ہمارے عظیم مولانا سید اسد علی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تمام اراکین بزم اردو فاؤنڈیشن اور تمام عزاداروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کے تعاون سے ان مجالس کا انعقاد ہوا۔ مولا ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور میں اردو فاؤنڈیشن کے بہاف میں مولانا صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ مولا آپ کی توفیقات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ بس ایک یہ دل میں بات تھی میرے، میں نے کہا کہہ دوں، عرض کر دوں کہ ہمارے دل میں کبھی کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے عزاداری قائم ہے، بلکہ عزاداری سے ہم قائم ہیں، بے شک اور سے عزا سے ہماری بقا ہے۔ بے شک۔ بس اس جملے کے ساتھ ہی میں ایک دو بند مرثیے کے تباہوں ارشاد بسم اللہ۔ نبوتوں کے محافظ بہشت کے مختار، واہ، نبوتوں کے محافظ بہشت کے مختار، کیا عطا کہنے، غلام کو کریے سلیقہ گفتار، کیا کہنے۔ میری خاموش بیانی ہو یوں لب اظہار، تیرا ہی ذکر کروں میں سرے فراز دار، واہ واہ، زباں کو آج غضنفر کی معتبر کر دے، واہ 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 واہ، زباں کو آج غضنفر کی معتبر معتبر کر دے۔ ہر ایک لفظ عقیدت کے نور سے بھر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت نایاب ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے۔ حسین نور الہی تقدس سبحان محراب، اللہ، سبحان اللہ، حسین جزاک ناز اللہ، مشیت، ماشاء اللہ۔ حسین ناز مشیت دل رسول مآب، بے شک حسین شاہ شہنشاہ بادشاہ جناب، حسین شاہد کل انبیاء بروز حساب، بے شک، شک۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اذاں میں اب بھی وہی سوز و ساز باقی ہے، کیا کہنے۔ اذاں میں اب بھی وہی سوز و ساز باقی ہے، حسین تیری بدولت نماز باقی ہے۔ نماز باقی ہے، واہ 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 واہ، واہ، بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، بہت عمدہ، ماشاء اللہ سے۔ امین وحی الہی کا رازدار حسین، کل انبیاء خدا کا ہے ورثدار حسین، جہان قلب شجاعت کا تاجدار حسین، ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل کی ہے پکار حسین، بے شک بے شک۔ حسین فخر نبوت علی کے پالے ہے، واہ، ہمیں ہے ناز کہ ہم بھی حسین والے حسین ہیں۔ والے ہیں، واہ واہ، علی 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 علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے ڈاکٹر سبحان صاحب، اللہ، بہت اعلیٰ۔ ماشاء اللہ۔ خدمت ہے کہ اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام بے شک، تو کون جانتا کیا ہے حلال اور حرام، طواف میکدہ کرتے یہ مسجدوں کے امام، شراب پیتے مسلمان باندھ کر احرام، ہر ایک حرص و حوث کا مرید ہو جاتا، قسم خدا کی زمانہ یزید ہو جاتا۔ واہ واہ واہ، بے کہنے، شک۔ کیا واہ کہنے، واہ 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 واہ، سبحان واہ۔ اللہ، سلامتی۔ نوازش، اور میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظم جناب طاہر صاحب کے مجلس۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی آپ کی، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا ماشاء اللہ سے کلام پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی اللہم صلی علی اللہ محمد علیہ اللہم صلی علی محمد محمد۔ ناظرین گرامی، آج محرم حرام کے دوسرے عشرے کی پہلی مجلس، جس کے ہمارے آج کے بانیان مجلس ہیں ہمارے آج کے پروفیسر رضا میر صاحب، جان رضوی صاحب، اور ان کے مرحومین کے لیے، ان کی مرحومین کے درجات کے بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ ان کو بخش دیں تمام حضرات مل کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے ساتھ ہی میں مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کے لیے جناب برادر فوزی قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ جناب برادر فوزی قریشی صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري
عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجه. وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجه. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتفري الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وذكرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجه. جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا قال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر في خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه إلى آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلى آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے کرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگا کچھ تو ہے کچھ علی. میں اس کے بعد سلام کے لیے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے. گزارش کروں گا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، پھر مجھے آپ نے موقع عطا فرمایا. میں ان ایام کے لیے ایک سلام منتخب کیا ہوں سلامت علی دبیر صاحب کا. انہوں نے 1,20,000 اشعار اہل بیت کی شان میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دو رائے نہیں ہیں کہ سب سے زیادہ اشعار اردو زبان میں، فارسی زبان میں اور عربی زبان میں ملا کر دبیر نے عطا فرمائے ہیں. سب سے زیادہ، اس میں دو رائے نہیں ہیں. محققین کے درمیان کافی بحثیں ہیں دوسروں کے لیے انیس اور اس میں کہ کن کے کیسے کیسے وہ الفاظ استعمال کیے گئے، مگر اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ انہوں نے 1,20,000 سے زیادہ مطبوعہ اشعار ان کے ہیں. 675 براسی لکھے ہیں اور صرف 134 سلام. ماشاءاللہ. سلام میں تشبیہات، استعارات، آپ کے کنایات سے بھرے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا میں ایک سلام چنا ہوں جس کی ردیف زنجیر ہے اور چوتھے کے نام سے ہے. اور اس میں کوئی 30 شعر ہیں، مگر میں چند شعر آپ بطور تبرک آپ حضرات کی سماعت حوالے انشاءاللہ. کبھی ان کا بغیر نقطے والا کلام بھی انشاءاللہ کبھی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کہ آپ کی خدمات میں پیش کر سکوں.
تو یہ سلام ہے، سلام اس پہ جو پہنے ہیں ناتواں زنجیر، سبحان اللہ، عزت میں جتنے نحیف اللہ اتنی ہے گراں، ہوئے ہوئے ہمیشہ کیوں نہ کرے مجھ رئی فغاں زنجیر، پڑی تھی پاؤں میں عابد کے کیا گراں زنجیر، رواں ہے خون خدم سے خراش آہن سے، رواں ہے خون خدم جو خراش آہن سے، بسان چشم ہے حلقوں سے خون فشاں زنجیر، فلک میں ایک بہترین یہ شعر ہے، آپ توجہ چاہتا ہوں، جہاں پر نور اور ظلم کو اور رحمت کو اور ظلمت اور شقاوت کو ملاتے ہیں۔ فلک ہے رکھ دیا آہ نور و ظلمت کو، کہاں ایمان کے وہ پاؤں اور کہاں زنجیر، اللہ اکبر، ان سے کہتا تھا جلد جلد اٹھو، صدا خدم سے یہ آتی تھی ہے گراں زنجیر، اللہ اکبر، کہا مریض نے ایسی ہی گر نخواہت ہے، گرائے گی یہ زمین پر کہاں کہاں زنجیر، حسین یہ سرے حسین یہ کہتا تھا حال عابد پر، سرے حسین یہ کہتا تھا حال عابد پر، کہاں یہ پاؤں کہاں آب لے کہاں زنجیر، ہاں کہا سکینہ نے بھائی کے پاؤں سوجے ہیں، کہا سکینہ نے بھائی کے پاؤں سوجے ہیں، پنا دے مجھ کو اے شمر بدگماں زنجیر، پکاری فاطمہ صغرا کہ یہ نشہ کیسے پڑی تھی پاؤں میں کیا تیرے بھائی جان زنجیر، کہا دکھا کہ یہ بازو وہ گردنوں پاکو، یہاں رسن یہاں توخو، یہاں رسن یہاں توخ اور یہاں زنجیر، بیاد عابد بےکس کروں فغاں جو ضمیر، بیاد عابد بےکس کروں فغاں جو ضمیر، تو میری آہ مسلسل کا ہو دھواں زنجیر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، پروردگار آپ کو عطا فرمائے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد میں خطابت کے لیے دعوت دوں گا مولانا سید اسد علی عابدی صاحب کو کہ مجلس سے خطاب فرمائے۔ جناب مولانا اسد علی عابدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم، یہ اشرہ اولیٰ کے بعد اردو فاؤنڈیشن نیو جرسی کے لیے پہلی مجلس ہے، جس کا عنوان ارادہ اور تبدیلی ہے، اور اسی کے متعلق چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ خداوند عالم، خالق کائنات، خالق کون و مکان، خالق این سجاں،
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ پاک پروردگار اس قوم کے حالات جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو خود نہ بدلنا چاہے۔ جزاک اللہ۔ جب قوم خود اپنے حالات کو بدلنا چاہے گی تبھی خالق کائنات اس قوم کے حالات کو بدلے گا۔ بے شک۔ دیکھیں فلسفے کے اندر ایک قانون ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ یہ کائنات ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں، ہر لہجے میں تبدیلی اس کے وجود میں پایا جاتا ہے، یعنی ہر لمحے میں یہ دنیا بدل رہی ہے، اور ہر بدلنے والی چیز نئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو عالم ہمارے سامنے ہے، یہ جو کائنات ہمارے سامنے ہے، ہر وقت، ہر لہجہ، ہر منٹ، ہر ساعت یہ ایک نئی دنیا ہے۔ بے شک۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے جسم میں خون کا دریا جو رگوں کے درمیان میں دوڑ رہا تھا، اگر فی الحال میرے ہاتھ پر موجود ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ خون کا جریان دوسری جگہ پر ہوگا، اس کے تھوڑی دیر بعد تیسری جگہ پر ہوگا، اس کے تھوڑی دیر بعد چوتھی جگہ پر ہوگا۔ یہ انسان کے جسم کی کیفیت ہے کہ ہر لمحہ انسان کا جسم بدل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر تمام حیوانات کے اپنے اندر دگرگون ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی تمام گاڑیاں، دنیا کے تمام ملک، دنیا کی تمام سٹی ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ جو چیز ایک جگہ پر اب ہے وہ اب سے ایک سیکنڈ بعد نہیں ہوگی۔ ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر لمحے میں، ہر گھنٹے کے اندر دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور جو دنیا بدل رہی ہے وہ ایک نئی دنیا ہے۔ اسی لیے ایک فلسفے کے اندر کہا جاتا ہے کہ سورج جس چیز پر ایک بار اپنی روشنی ڈال دیتا ہے تو دوبارہ کبھی اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا۔ سورج نے اگر فرض کریں اس لمحہ اس دنیا کے اوپر اپنی روشنی کو ڈالا تو سمجھ لینا کہ ایک منٹ بعد جب وہ دنیا کے اوپر روشنی ڈالے گا تو یہ دنیا بدلی ہوئی ہوگی، خونوں کا جریان بدلا ہوا ہوگا، سڑکوں کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی، نباتات کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی، حیوانات کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی۔ یعنی ہر لمحہ جو دنیا آ رہی ہے وہ دنیا بدلی ہوئی ہے، اور اسی لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم بغیر آدابکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم، کہ تم اپنی اولاد کو جب تربیت دو تو اپنے زمانے کے اعتبار سے تربیت نہ دینا، بلکہ انہیں حالات حاضرہ کے اعتبار سے تربیت دینا، کیونکہ فانہم خلقوا لغیر زمانکم، کیونکہ تمہاری اولاد جو دنیا میں پیدا ہوئی ہے، تمہاری اولاد جو اس دنیا کے اندر آئی ہے وہ تم سے الگ زمانے میں آئی ہے، اس کے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، تمہارے دور کے تقاضے کچھ اور تھے۔ لہٰذا جب دنیا کے اندر بچہ نیا آیا ہے تو اسے نئے زمانے کی ٹیکنیک دو، نئے زمانے کی ٹیکنالوجی دو، نئے زمانے کی اسے تعلیم دو، نئے زمانے سے اسے آراستہ کرو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد محمد۔ اور دیکھیں دنیا کے اندر جو تبدیلی پائی جاتی ہے یا نیچر کے ذریعے سے پائی جاتی ہے، قدرت کے ذریعے سے پائی جاتی ہے۔ مثلا سورج ابھی کسی جگہ پر موجود تھا، وہاں سے حرکت کر کے دوسری جگہ پر آ گیا، پھر تیسری جگہ کے اوپر آ گیا۔ چاند ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی جگہ پر موجود تھا، اب دوسری جگہ پر آ گیا، اب تیسری جگہ پر آ گیا۔ زمین اپنی گردشیں بدلتی رہی، چاند اپنی گردشیں بدلتا رہا، سورج اپنی گردشیں بدلتا رہا، ہوا اپنی گردش بدلتی رہی۔ یعنی ایک چیز وہ ہے دنیا کے اندر، ایک چیز وہ تبدیلی ہے دنیا کے اندر جسے نیچر گائیڈ کر رہی ہے، جسے خالق گائیڈ کر رہا ہے، جسے خالق کے کونوں مکان بدل رہا ہے۔ یہ دنیا کی جو تبدیلی ہے کچھ چیزوں میں ایسا ہے کہ جسے خالق بدل رہا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ایسا ہے کہ جسے انسان بدل رہا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے کہا گیا جہاں پر انسان خود مخلوق ہے وہیں پر ہی اپنے زمانے کا خالق بھی ہے۔
वहीं पर ये इंसान अपने जमाने का खालिक भी है। ये कंप्यूटर खुद वजूद में ना होता अगर जो है इंसान इसे वजूद में ना लाता, ये मोबाइल आज आपके हाथ में जो मौजूद है ये मौजूद ना होते अगर इंसान इसे वजूद में ना लाता, ये जहाज दुनिया के अंदर मौजूद ना होते अगर इंसान इसे ना बनाता, ये हेलीकॉप्टर आज दुनिया के अंदर मौजूद ना होते अगर इंसान इसे ना बनाता। तो दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आई या खालिक लेकर आया या खालिक ने इस मखलूक को ऐसा जहन दिया, ऐसी फहमो फिरासत दी कि दुनिया के अंदर तगय्युर तबद्दुल करता हुआ नजर आया, दुनिया के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी इजाद करता हुआ नजर आया। कमाल है उस खालिक का कि जिसने ऐसी खल्क फरमाई, इंसान को ऐसे पैदा किया कि जो अपने जमाने के मखलूक के साथ साथ अपने जमाने का खालिक भी बन गया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान जो इस दुनिया में खालिक, इंसान जो इस दुनिया में जो भी तब्दीली लाता है वो खुद ब खुद नहीं लाता बल्कि अपनी चॉइस से लाता है। ये इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने या आगे चलकर इंजीनियर बने या आगे चलकर आलिम बने या आगे चलकर मुहंदिस बने। ये इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो दुनिया के अंदर किस तरफ जाए। लेकिन अगर कोई इंसान इन चीजों की तरफ ना जाना चाहे, वो अपने कमरे के अंदर पड़ा रहे और उसके वालिदैन उसे खाना बराबर देते रहे, तो ये इंसान अगर अपने आप को ना बदलना चाहे तो ये इंसान कभी अपने आप को नहीं बदल सकता। अगर एक इंसान ये सोच ले कि मुझे इस घर के अंदर रहना है, मुझे इस घर के अंदर खाना है, पीना है और जीना है, तो ये इंसान अपने कमरे के अंदर पूरी उम्र बिता सकता है। और अगर यही इंसान ये चाहे कि नहीं, मेरा हर आने वाला लम्हा मेरे गुजरे हुए लम्हे से बेहतर हो, लिहाजा मुझे एजुकेशन हासिल करनी है, मुझे तालीम हासिल करनी है, ये इंसान अपने आप को बदलना चाहे तो ये इंसान डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, आलिम भी बन सकता है, मुहंदिस भी बन सकता है। शर्त यह है कि इंसान खुद अपने आप को तब्दील करना चाहे। कुरान मजीद ने यही कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खालिक कायनात इस इंसान को जब तक नहीं बदल सकता जब तक कि ये इंसान खुद अपने आप को ना बदलना चाहे। परवरदिगार आलम उस कौम को कभी नहीं बदल सकता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को बदलना ना क्या बात। और आप ये देखें, इंसान तब्दील पजीर है, हैवान कभी तब्दील पजीर नहीं होता। जानवर जिस तरीके से कल जिंदगी गुजारा करते थे ऐसे ही आज जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही परसों जिंदगी गुजारेंगे। मछली जैसे पहले जिंदगी गुजारती थी ऐसे आज जिंदगी गुजार रही है, ऐसे ही कल को जिंदगी गुजारेगी। जानवर जितने भी पाए जाते हैं जैसे 100 साल पहले जिंदगी बसर करते थे ऐसे आज बसर कर रहे हैं, ऐसे ही परसों को जिंदगी बसर करेंगे। फकत एक तन्हा मखलूक इंसान है कि जिसकी 100 साल पहले की जिंदगी कुछ और थी, आज की जिंदगी कुछ और है और आने वाले 100 साल के बाद उसकी जिंदगी कुछ और होगी। क्योंकि इंसान तब्दील पजीर है, हैवान तब्दील पजीर नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया को बदलो तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। अगर तुमने खुद को बदल लिया तो तुमने अपनी औलादों को भी बदल लिया, तुमने अपनी नस्लों को भी बदल लिया, तुमने अपने कौम को भी बदल लिया, तुमने अपने मुल्क को भी बदल लिया। खुद अपने जहन को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। और इंसान देखे खालिक के कायनात तब्दीली को पसंद करता है, इसीलिए तो इंसान की जिंदगी के 3 लम्हे हैं, एक बचपना है, एक जवानी है, एक बुढ़ापा है। इंसान तीनों हालतों के अंदर जो है बदल रहा है। खालिक के कायनात ने इंसान को कभी साबित एक हालत के ऊपर नहीं रखा। जब दुनिया में आया तो इसे बचपना दिया, बचपने से जब गुजारा तो जवानी दी, जवानी से जब इसे गुजारा तो बुढ़ापा दिया। यानी खालिक के कायनात बता रहा है कि हमने इंसान को बदलती हुई मखलूक पैदा किया, लिहाजा जब हमने इसे बदलती हुई मखलूक पैदा किया तो इसे बदलते हुए तकाजों के साथ खुद को ढालना होगा। अब आप ये देखें कि जब इंसान बचपने में था तो खुदावंद आलम ने बचपने की जब कमजोरी दी तो इस बचपने की कमजोरी को जवानी की ताकत से दबा दिया।
भाई जब इंसान बचपने के अंदर होता है अपने माँ बाप का मोहताज है, अपने भाइयों का मोहताज है, अपने बहनों का मोहताज है। इंसान जब बचपने में था तो कमजोर था, बाद में जब जवानी आई तो जवानी ने बचपने को खत्म कर दिया। मैं कहूंगा खालिक कायनात, क्या तेरी मखलूकात का यही रूल है कि ताकतवर कमजोर को दबा दे? भाई बचपना था, कमजोरी थी, जवानी की ताकत आई, उसने बचपने को दबा दिया। मैं कहूंगा क्या खालिक कायनात हर ताकतवर कमजोर को इसी तरह दबाता रहेगा? खालिक कायनात ने कहा कि नहीं, हमने जवानी की ताकत को बुढ़ापे की कमजोरी से दबा दिया। वाह 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 वाह। यानी बचपने को जवानी की ताकत से दबाया और जवानी की ताकत को बुढ़ापे की कमजोरी से दबाया। मैं कहूंगा खालिक कायनात ये बचपने की ताकत को बचपने की कमजोरी को ताकत से क्यों दबाया? और जब ताकत अता कर दी थी तो बुढ़ापे की कमजोरी से क्यों दबा दिया? तो खालिक कायनात बताना ये चाहेगा, हमने कमजोरी को ताकत के जरिए से इसलिए दबा दिया, ताकत को इसलिए हावी कर दिया ताकि हर इंसान ये सोचे कि ये कमजोरी हमेशा रहने वाली नहीं है, कोई वक्त ऐसा भी आएगा जिसमें तुम ताकतवर होगे। वाह 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 वाह। कोई वक्त ऐसा भी आएगा जिसमें आप ताकतवर होगे। जब आप ताकत पर आ गए, जब आप जवानी में आ गए तो अपनी ताकत के ऊपर गुमान न करना, अपनी ताकत के ऊपर तकब्बुर न करना, अपनी ताकत के ऊपर नाज न करना, क्योंकि हम ताकत को भी कमजोरी से हरा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ इंसान तू ये ना देखना कि ताकत किधर है, बल्कि ये देखना कि कुदरत किधर है, मशीयत किधर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। उधर मशीयत लेकर जाएगी, उधर इंसान चलता हुआ नजर आएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये ना देखना कि हाथी कौन लेकर आया, बल्कि ये देखना कि अबाबील किसने भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबाबील किसने भेजे? जब खालिक कायनात ने अब्रहे के मुकाबले अबाबील को भेजा तो अबाबीलों के हाथों में छोटी छोटी कंकरियां थी, छोटी छोटी कंकरियां थी, उसने हाथियों के ऊपर डाली और हाथी नीस्तो नाबूद हो गए। मैं कहूंगा खालिक कायनात ये जानवर था, इसे शऊर नहीं पाया जाता था, इसे फहमो फरासत नहीं पाई जाती थी। जहां ये हाथियों को मिसमार कर रहे थे, जहां हाथियों को मिसमार कर रहे थे, एक कंकरी कोई जानवर खाने काबा के ऊपर भी गिरा सकता था, लेकिन खालिक कायनात तेरी इस मखलूक ने कोई भी पत्थर खाने काबा के ऊपर नहीं गिराया। कोई भी पत्थर खाने काबा के ऊपर नहीं गिराया। भाई पत्थर भी बेशऊर था, जानवर भी बेशऊर थे, तो खालिक कायनात कोई पत्थर खाने काबा के ऊपर भी गिरा देता तो खालिक कायनात बढ़कर आवाज देगा, देखो हमारे भेजे हुए कभी खता नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भेजे हुए खता नहीं करते तो पैगंबर किस तरह से खता कर देंगे? बड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि करबला के अंदर दो तरह के किरदार पाए जाते थे। एक यजीदी किरदार था जो दुनिया की ताकत के ऊपर भरोसा करता था, लिहाजा उसने वहां पर अपनी फौजें जमा करनी शुरू कर दी। जो दुनिया पर एतबार करता था उसने दुनियावी फौजें बुला ली, लेकिन जो खुदा की ताकत पर भरोसा करता था वो जगह जगह पर कह रहा था कि मैं शमा गुल करता हूं, तुम लोग चले जाओ, लेकिन कोई ना गया, क्योंकि जिन्हें खुदा की कुदरत पर भरोसा था, खुदा की कुदरत पर भरोसा था, वो अकेले मैदान के अंदर ठहरे रहे। इसीलिए तो इमाम हुसैन ने दुआए अरफा और मैदान के बाद जो है ये कहा था कि या परवरदिगार, जिसने माँ वजदा, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खो दिया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पा लिया। अजीजों, करबला के अंदर लोग जीत और हार के उन्वान को जो है तलाश करते हैं। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर जब जीत और हार का मुकायसा होता है तो दो चीजों के ऊपर हुआ करता है। अगर आप मुकदमे के अंदर आपकी बात मान ली गई, भले ही चाहे आपका इंतकाल भी हो गया, लेकिन जीत आपकी लिखी जाएगी क्योंकि बात आपकी मानी गई है। और अगर
मुकदमे में आपकी बात ना मानी गई और आपके नाम हार जब्त कर दी गई, आपकी बात ना मानी गई, भले ही चाहे आप जिंदा भी हो लेकिन आप हारे हुए तस्लीम किए जाओगे। करबला के अंदर भी यही दो तरह की किरदार थे, यही दो तरह की आइडियोलॉजी थी। इमाम हुसैन करबला के अंदर समझाना ये चाह रहे थे, देखो हुसैन जो दुनिया के अंदर आया, जो करबला के अंदर आया, वो अपने कत्ल के बाद दुनिया के ज़हनों के अंदर, दुनिया की हुकूमतों के अंदर, दुनिया की किताबों के अंदर, दुनिया के अज़हान के अंदर, दुनिया की आइडियोलॉजी के अंदर ता कयामत जिंदा रहेगा। अगर हुसैन की बात मान ली गई तो समझ लो हुसैन जीते। यजीद क्या चाहता था? यजीद कहता था ला खबर उनजा वला वही नजल, ना कोई वही आई ना कोई खबर आई। ये फकत बनी हाशिम का ढोंग था हुकूमत हासिल करने के लिए, लिहाजा कोई कुरान वगैरह नहीं आया। इमाम हुसैन ने उसके मुकाबले पर कयाम किया, उसके मुकाबले पर कयाम किया, कहा कि वही भी सच है, मेरा नाना भी सच है, मेरा नाना भी सच है। लिहाजा जब तसादुम हुआ, इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए। आप ये देखिए कि दुनिया में जीत और हार के दो मिलाक होते हैं, एक तो इंसान की बात मान ली जाए तो इंसान जीता हुआ शुमार होता है, भले ही चाहे वो दुनिया से गुजर जाए। अगर इंसान की बात को गिरा दिया जाए, इंसान हारा हुआ तस्लीम किया जाता है, भले ही चाहे वो जिंदा हो। दूसरी जो जिंदगी की दलील होती है अजीजों, दुनिया के अंदर जब कोई मुल्क जिंदा हुआ करता है, उसके सिफारत खाने दूसरे मुल्कों के अंदर मौजूद हुआ करते हैं, उसका परचम दूसरे मुल्कों में अपने खास एम्बेसी के ऊपर लहराया जाता है। आप ये देख लें, अगर करबला की जंग में लोग ये सोचे कि हुसैन जीता या यजीद जीते, अगर यजीद का परचम दुनिया में कहीं नजर आ जाए, यजीद की सिफारतें दुनिया के कहीं नजर आ जाए, तो समझ लो यजीद जीता। और अगर हुसैन के आज़ा खाने उसके परचम के साथ लहराते हुए नजर आ जाए तो समझ लो हुसैन जीता। मोहम्मद और कुरान मजीद ने कहा इन्ना फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब, कि ये जो रात और दिनों का बदलना है, हमने इसमें साहिबाने अक्ल के लिए एक फहमो फरासत रखी, एक इशारा रखा। रात, मैं कहूंगा बारह, रात की तारीकी को दिन के उजाले में क्यों बदला, दिन के उजाले को रात की तारीकी में क्यों बदला? तो खालिक कायनात पलट कर जवाब देगा, ताकि तारीकी में रहने वाले को ये उम्मीद बनी रहे कि ये तारीकियां छटने वाली हैं, उजाले आने वाले हैं। और हमने उजालों को रात की तारीकी में इसलिए बदला ताकि उजाले में रहने वाले ये घमंड ना कर ले कि ये हमेशा उजाले बाकी रहने वाले हैं, बल्कि उजाले ढल भी जाया करते हैं। लिहाजा इंसान दुनिया के अंदर कभी मायूस ना हो, अगर तारीकी में हो तो उजालों से मायूस ना हो, अगर उजालों के अंदर मौजूद हो तो अपने ऊपर घमंड करता हुआ नजर ना आए, ये ना सोचे कि ये उजाले हमेशा रहने वाले हैं, बल्कि जब तारीकी में है तो उजालों की सोचे, जब उजालों में है तो तारीकी के बारे में सोचे। लिहाजा जब तक तुम्हारे पास नेमतें हैं, चाहे वो औलाद की नेमत हो, बिजनेस की नेमत हो या नौकरी की नेमत हो, लिहाजा इन नौकरियों के ऊपर, इन बिजनेस के ऊपर, इन कारोबार के ऊपर, इन इख्तिसाद के ऊपर उसका शुक्र किया करो। बारह इलाहा इन नेमतों को हमारे दर के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर बरकरार रखना। तेरी दी हुई नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम हमारी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे, नौकरी में प्रमोशन कर देंगे, बिजनेस में पैदा कर देंगे। लाइन शुक्र किया तो बढ़ा देंगे, लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और अगर तुम हमारी नेमत पर कुफराने नेमत करते रहे तो याद रखो जो है वो भी खत्म हो जाएगा, दुनिया भी खत्म हो जाएगी, इंसान की आखिरत भी खत्म हो जाएगी। आप ये देखें
یہ مجلسیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ مجلسیں ہم تبدیلیوں کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تفسحوا فی المجالس، کہ مجالسوں کو وسعت دو۔ رسول اکرم نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی سے۔ جیسا علی ہے ویسے خود بننا چاہو، جیسا علی تھا ویسے اپنی اولاد کو بنانا چاہو۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ بار الہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب کوئی نہ ہوگا تو میرے حسین پر کون روگا؟ کہا کہ ایک قوم ہوگی جو تیری بچے کی یاد میں مجالس برپا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح سے گریا کرو مجالس کے اندر، اس طرح سے گریا کرو جیسے میری بوڑھی ماں، میری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا اپنے جوان بچے کے اوپر گریا کرتی ہیں۔ امام رضا نے عزاداری کو برپا کر کے کہا کہ عزاداری کو برقرار رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے غدیر کی طرح بھلا دو۔ یعنی مجالس برپا کرنے کے اندر تمام اہل بیت نے اس کے اوپر زور دیا، تمام اہل بیت نے مجالس کے لیے زور دیا۔ یعنی تمام اہل بیت کی یہ خواہش تھی، قرآن کی یہ خواہش تھی کہ مجالس زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ لوگوں کے اندر اصلاح کا معیار پایا جائے۔ آج دو طرح کی فکر ہے مجلس کے سلسلے میں، ایک وہ ہے کہ جو مجالس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایک فکر وہ ہے کہ جو مجالس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 60 اسلامی ممالک ہیں، اگر 2-3 کو چھوڑ دیا جائے تو سب کی کوشش یہ ہے کہ مجالس کو بند کرا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا ایران بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا عراق بن جائے۔ لہذا ان کی کوشش یہ ہے 58 ممالک کی کہ مجالس کو بند کر دیا جائے۔ آج یورپ کی کوشش یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا ایران یورپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ ہمارا بغض و حسد یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا بغض و حسد یہ کہتا ہے، آپسی بغض و حسد یہ کہتا ہے کہ مجالس میں نہ جائے، سیکریٹری کا جھگڑا یہ کہتا ہے کہ مجالس میں نہ جائیں، متولی کا جھگڑا یہ کہتا ہے کہ مجالس میں نہ جائے، عالم کا علم اسے منع کرتا ہے کہ میں مجلسوں کے اندر نہ جاؤں۔ ہر انسان نے، دنیا کے مختلف انسانوں نے یہ چاہا کہ مجلس رک جائے، مجلس بند ہو جائے، لیکن کیا ان کے چاہنے سے یہ مجلسیں رکی؟ پہلے مجلس کے اندر 40 لوگ جو ہے مجلس کے اندر شرکت کیا کرتے تھے، ہر گھر سے ایک فرد جو ہے مجلس کے اندر آیا کرتا تھا، شرکت کیا کرتا تھا۔ لیکن آج اگر آن لائن مجلسیں ہو رہی ہے، نہ یہ کہ فرد کے ایک گھر کے بجائے پورا گھر سن رہا ہے۔ یعنی مجلس کا ذکر بڑھا، مجلس کا ذکر بڑھا۔ پہلے ایک امام بارگاہ میں ایک شہر کے اندر 5-4 امام بارگاہ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ آج آن لائن کی بنا پر گھر گھر کے اندر مجلس ہو رہی ہے، گھر گھر کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، گھر گھر کے اندر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ یعنی ایک طرف روکنے والے تھے، ایک طرف بڑھانے والے تھے۔ اگر مجلسیں رک گئی تو روکنے والے جیتے، اور اگر مجلسوں میں اضافہ ہوا، مومنین میں اضافہ ہوا، تو مجلسوں کو چلانے والے جیتے، قرآن جیتا، اہل بیت جیتے۔ پر محمد اور رسول نے امام علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان ہدایت پا جائے تو وہ آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں چلتی پھرتی اور رہتی ہے ان سب سے افضل ہے۔ اے علی، اگر ایک انسان تم سے صلاح پا جائے، اصلاح پا جائے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب مجلس ہو رہی تھی، اہل بیت آئے تطہیر، اہل بیت چادر کسا کے اندر موجود تھے۔ جبرائیل نے کہا بار الہ مجھے اجازت دے دے کہ میں بھی ان میں 5 کا چھٹا ہو جاؤں، 5 کا چھٹا ہو جاؤں۔ پروردگار نے اجازت دی۔ جبرائیل نے آ کر آیت تطہیر کو نازل فرمایا۔ جبرائیل جب پلٹ کر پہنچے تو ملائکہ نے کہا کہ اے جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، میں آ رہا ہوں لیکن پہلے جانا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا، ایک مرتبہ ملائکہ نے کہا کہ جبرائیل تمہارے جسم کی خوشبو بتلا رہی ہے۔ یعنی ملک بتلا رہے تھے کہ جب تم گئے تھے تمہاری کیفیت کچھ اور تھی،
जब तुम पलट रहे हो तो तुम्हारे जिस्म की खुशबू कुछ और बतला रही है। यानी मजलिस में जब जिब्राइल आए, जब मजलिस अहले बैत में जिब्राइल आए तो रुख कुछ और था, जब मजलिस से पलट कर गए तो रुख कुछ और है। मैं ये कहूंगा अहले बैत भी यही चाहते हैं कि जब हमारा शिया मजलिस में आए तो उसकी आने की कैफियत कुछ और हो और जाने की कैफियत कुछ और हो। जज़ाकल्लाह कुछ और हो। हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह। जाने की कैफियत कुछ और हो। जब दुनिया के अंदर इतनी मजालिस हो रही है, इमाम खुमैनी ने कहा माँ हरचे तारीम आजादारी दारीम, हमारे पास जो भी कुछ है वो आजादारी की बिना पर है। आज मुल्क पाया जाता है आजादारी की बिना पर, डॉक्टर पाए जाते हैं आजादारी की बिना पर, इंजीनियर पाए जाते हैं आजादारी की बिना पर, टेक्नोलॉजी पाई जाती है आजादारी की बिना पर। शिया अगर जो है जो 60 से 100% वहां पर हो गए आजादारी की बिना पर, तो जब आजादारी के अंदर इतनी ताकत है तो हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और उर्दू जबान की आजादारी में ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे अंदर वो चीजें वजूद नहीं आ पा रही हैं। हमारे अंदर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छा तालीमी मेयार, अच्छा इख्तिसादी समाज क्यों नहीं पाया जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारी आजादारी में, आजादारी की कैफियत में कमी है, क्योंकि हम वो चाहते हैं कि हमें 10 मिनट, जितनी देर 1 घंटा हम मजलिस में बैठे तो हमें चस्का बराबर मिलता रहे, हमारा मिजाज बराबर गर्म होता रहे। लेकिन अहले बैत ये नहीं कहते कि हम तुम्हारे मिजाज को गर्म करने के लिए आए हैं, बल्कि अहले बैत का मकसद ये है कि तुम हमारे पैगाम को पहुंचा दो, हमारा पैगाम खुद तासीर करता हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह। जब हम इतनी मजालिस कर रहे हैं तो हमारे अंदर फकीरी क्यों है, भुखमरी क्यों है? क्या अहले बैत फकीरी की हिमायत करते थे? क्या अहले बैत भूखे समाज के, भूखे माशरे का एहतमाम किया करते थे? क्या अहले बैत ये चाहते थे कि हमारा माशरा मफलूकुल हाल हो, हमारा माशरा टूटा हुआ हो, हमारा माशरा गरीब हो? क्या हुसैन ये चाहते थे कि मेरा मातम जो है रिक्शा चलाने वाले करें, गरीब लोग करें, फकीर लोग करें? नादार दुनिया के अंदर जब भी अगर एक जुलूस ऐसा हो जिसमें गरीब, फकीर, रिक्शा चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, मजदूर हो, अगर वो जुलूस जाए और दूसरी तरफ वो जुलूस जाए कि जिसके अंदर टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, मुकेश अंबानी हो, ट्रंप हो और दूसरे हो, तो कल को जो अखबार की सुर्खियां होंगी वो आपके जुलूस की नहीं होंगी बल्कि उनके जुलूस की होंगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर अपना असर छोड़ा है। लिहाजा हम भी अगर ये चाहते हैं कि हुसैन का असर इस दुनिया के अंदर आम हो, इस्लाम की तबलीग इस दुनिया के अंदर आम हो, तो हमें बेहतरीन साइंटिस्ट बनाने होंगे, बेहतरीन इंजीनियर बनाने होंगे, बेहतरीन चैनल बनाने होंगे, बेहतरीन चैनल बनाने वाले होंगे। जब ऐसे लोग जुलूस में हरकत करेंगे तो खुद ब खुद हुसैन की मार्फत भी बढ़ जाएगी, इस्लाम की मार्फत भी बढ़ जाएगी। सलावत बड़े बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या इस्लाम फकीरी की हिमायत करता है? रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क़्र, बारे इलाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कुफ्र से और फकीरी से। जो इंसान इस बात को सुन रहा था उसने कहा या रसूल अल्लाह अय्यादुलान, क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? क्या फकीरी और कुफ्र दोनों हम पल्ला है? तो रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं लौला रहमतु रब्बी अला फुकराए उम्मती कादल फक्र अन यकूना कुफ्रा, अगर रहमत परवरदिगार फुकरा के ऊपर शामिल हाल ना होती तो अजब नहीं था कि ये फकीर काफिर हो जाते। अल फक्र सिवादुल वज फिद्दारैन, ये फकीरी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में भी इंसान को जलील करती है, आखिरत में भी इंसान को जलील करती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा अल फक्र मौतुल अकबर, के फकीरी सबसे बड़ी मौत है। मासूम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल फक्र अशद्दु मिनल कत्ल, के फकीरी कत्ल से भी ज्यादा बदतर है। फिर इमाम अली ने इरशाद फरमाया अल फक्र मुदहशतुन लिल अक्ल, फकीरी वो चीज है जो इंसान की अक्ल को खराब कर देती है, जो इंसान की फिक्र को खराब कर देती है, जो इंसान की तदबीर को खराब कर देती है। जब इंसान की अक्ल, फिक्र, तदबीर, आइडियोलॉजी
سب خراب ہو جائیں تو سب سے پہلے خود خراب ہوگا، پھر اپنے خانوادے کو خراب کرے گا، پھر اپنی ملت کو برباد کرے گا، پھر اپنی قوم کو خراب کرے گا۔ لہٰذا اگر سب چیزوں کی اصلاح چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے سے فقیری کو دور کرو، کیونکہ الفقر یجلب الہموم، فقیری وہ چیز ہے جو انسان کے اوپر غموں کو وارد کرتی ہے، جو انسان کے اوپر مصیبتوں کو وارد کرتی ہے۔ الفقر مدہشۃ للعقل، فقیری وہ چیز ہے جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے۔ اوہ اللہ تعالی الی داؤد، خداوند عالم نے اوہ اللہ تعالی الی ابراہیم، خداوند عالم نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم اگر ہم تمہارا فقیری کے ذریعے سے امتحان لیتے تو تمہاری تو جناب ابراہیم نے کہا الفقر الی اشد من نار نمرود، کہ فقیری میرے نزدیک نار نمرود سے بھی بدتر ہوتا۔ تو خداوند عالم نے جلالی انی ما خلقت، کہ پاک پروردگار نے قسم کھائی، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے فقیری سے بدتر چیز خلق کی نہیں گئی، میں نے فقیری سے بدتر چیز کوئی خلق ہی نہیں کی۔ تو کیا اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے ماننے والا فقیر ہو؟ اہل بیت یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا اور ماننے والا فقیر ہو، بلکہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہمارا ماننے والا اس کی آئیڈیالوجی اچھی ہو، اس کی فکر اچھی ہو، وہ عمل کے اندر اچھا ہو، وہ کام کے اندر اچھا ہو، وہ ذہن کے اندر اچھا ہو، وہ سماج کے اندر اچھا ہو، وہ ملک کے اندر اچھا ہو۔ جتنا وہ اچھا ہوگا اتنا اہل بیت اچھا کہلائیں گے، جتنا وہ برا ہوگا اتنا اہل بیت برا کہلائیں گے۔ اور امام زینا ولا تکون لنا شینا، کہ تم ہمارے لیے باعث عزت بننا، تم ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا۔ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ملعون من القى کلہ علی الناس، لعنتی ہے وہ انسان جو اپنے کاموں کو، اپنے زندگی کے امور کو دوسروں کے اوپر ڈال دے۔ لعنت ہے اس انسان کے اوپر جو اپنی زندگی کو خود کفیل نہیں کر سکتا، جو اپنی زندگی کو خود نہیں بنا سکتا۔ یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان بیٹا دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، حالانکہ وہ دنیا کے اندر کچھ کر سکتا ہے، تو امام سجاد کہتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے سماج کے لیے بہتر نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں ملعون من القى کلہ علی الناس، لعنتی ہے وہ انسان جو دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے۔ اسلام بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائے۔ پھر معصوم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یبغض المؤمن النوام، کہ پاک پروردگار ایک زیادہ سونے والے انسان کو کبھی پسند نہیں کرتا، والفارغ، اور ایک ایسے انسان کو جو دنیا کے اندر کچھ کرتا ہی نہ ہو بلکہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا مفت میں دوسروں کے بہانے روٹیے توڑ رہا ہو۔ تو نہ امام سجاد اس انسان کو پسند کرتے ہیں، نہ خالق کائنات اس انسان کو پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ خداوند عالم نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اوہ اللہ تعالی الی داؤد، جناب داؤد کے پاس خداوند عالم نے وحی فرمائی اے داؤد انک نعم العبد لولا انک تاکل من بیت المال، اے داؤد تم ہمارے بہترین بندے ہوتے اگر تم بیت المال یعنی خمس و زکوٰۃ اس طرح کے فنڈ کا استعمال نہ کرتے۔ لولا انک تاکل من بیت المال، اے داؤد تم ہمارے بہترین بندے ہوتے اگر تم بیت المال سے استفادہ نہ کرتے بلکہ اپنی محنت سے استفادہ کرتے۔ فبکا داؤد 40 صباحا، تو جناب داؤد نے 40 دن گریا کیا۔ جناب داؤد کو یہ بات دل پر اتنی گرا گزری کہ آپ 40 دن تک گریا کرتے رہے۔ خداوند عالم کو رحم آیا، اوہ اللہ تعالی الی داؤد، خداوند عالم نے جناب داؤد کو وہی فرمائی کہ اے داؤد ہم نے تمہارے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ہم نے تمہارے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اب تم لوہے کو ہاتھ سے جیسے موڑنا چاہو گے لوہا تمہارے ہاتھوں سے مڑتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جناب داؤد نے ہر روز، جناب داؤد اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ جناب داؤد ہر روز ایک زیرہ بنایا کرتے تھے، اس زیرہ کو 1000 دینار میں بیچا کرتے تھے، اور جناب داؤد سال کے اندر 360 زیرہ بنایا کرتے تھے، اور آپ کی سالانہ انکم جو ہے 3,60,000 تھی۔
क्यों? खुदावंद आलम ने कहा, मैं कहूंगा ए खालिक कायनात, वो तो तेरे बरगुजीदा नबी हैं। तो खुदावंद आलम ने कहा कि देखो, रोटियां मैं मुफ्त में भी अता कर सकता हूं, लेकिन मुझे वही इंसान पसंद है जो इन आज़ा को अपने काम में ले, ताकि मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाए। इन हाथों से काम करे तो हाथों का शुक्र हो जाए, इन पैरों से काम करे तो पैरों का शुक्र हो जाए, इस आंखों से इस्तेफादा करे तो आंखों का शुक्र हो जाए, इस जहन से कोई काम नया करे तो इस जहन का शुक्र हो जाए। तुम आज़ा का अगर शुक्र करना चाहते हो तो कायनात के अंदर कोई सुभान कमाल अल्लाह, करके सुभान दिखाओ। अल्लाह, क्या कहना है, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आप ये देखें, जनाब ईसा के लिए मिलता है, इन्ना हवारी ईसा इज़ा कानू जाऊ फयकूलो या रूहुल्लाह नहनु जेना। जनाब ईसा के जो हवारी थे, आपके हवारी आपके पास आए, जब हवारियों को भूखते थे, ए ईसा भूख लगी है, जनाब ईसा दोनों हाथों को जमीन पर मारा करते थे, फयखरुजु मिन्हु रग़िफ़ैन, तो उससे दो रोटियां, जमीन से दो रोटियां बाहर आती थी। हवारी उन रोटियों को तनावुल फरमा लिया करते थे। जब प्यास लगती थी तो जनाब ईसा से कहते थे, या रूहुल्लाह, हमें प्यास लगी है। जनाब ईसा जमीन के ऊपर हाथ मारते थे, जमीन से पानी निकल आता था, ये हवारी पी लिया करते थे। तो एक दिन ये हवारी कहने लगे कि या रसूलल्लाह, या रूहुल्लाह, या रूहुल्लाह, हमारे से अफजल कौन होगा कि जब हमें भूख लगती है तो खाली तुमसे कह देते हैं कि या रूहुल्लाह, हमें भूख लगी है, लिहाजा तुम हाथ मारते हो, हमारे लिए रोटियां आ जाती हैं। जब हमें प्यास लगती है, हम आप हैं कि हमें प्यास लगी है। सबसे अफजल कायनात में कौन होगा जिन्हें फकत हम तुम्हारी जात के ऊपर ईमान ले आए, उस खालिक के कायनात के ऊपर ईमान ले आए, और ईमान लाने के सिलसिले के बाद हम फकत आपसे कहते हैं, हमें पानी भी मिल जाता है, हमें रोटी भी मिल जाती है, तो या रूहुल्लाह, हमसे अफजल कौन? तो जनाब ईसा ने कहा, अफजलो मिनकुम मन यामलु बियदिही वरिजलिही, कि तुम्हारे से अफजल वो इंसान है जो अपनी मेहनत से कस्ब करता है, अपनी मेहनत से तनावुल करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी मेहनत से तनावुल करता है, अपनी मेहनत से कस्ब करता है। यानी खालिक के कायनात ने बता दिया, हमने अगरचे अंबिया को मुफ्त में ही क्यों ना दे दिया हो, लेकिन उनके हवारियों से अफजल वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर अपनी मेहनत से कुछ करते हुए नजर आए, अपनी मेहनत आते हुए नजर आए। इसीलिए तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बाता कालन अला अयालिही बाता मगफूरा, जो इंसान अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए मेहनत करता हुआ मर जाए, नौकरी करता हुआ मर जाए, मजदूरी करता हुआ मर जाए, तिजारत करता हुआ मर जाए, बाता मगफूरा, वो मगफिरत की मौत मरा है। वाह 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 वाह, क्योंकि उसके दिल के अंदर ख्याल था कि मैं खालिक के कायनात की मखलूक को खिलाने के लिए घर से बाहर निकला हूँ, उसकी तरवीज के लिए बाहर निकला हूँ, उसके पेट को भरने के लिए निकला हूँ। आप ये देखें, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। गर्मी के दिनों में आपका बदन भारी था, आप खेत के अंदर काम कर रहे थे, आपके जिस्म से पसीना टपक रहा था, आपके कपड़े पसीने के अंदर तर थे। इतने में एक बस्ती में से एक मुल्ला टाइप इंसान निकला, जिसने चाहा कि मैं जो है मोहम्मद बाकिर को आज कुछ तबलीग कर दूं। लिहाजा जैसे ही इमाम जो है अपने खेत के अंदर जो है वो काम कर रहे थे, आपके जिस्म जो है पसीने से लबरेज था, आपके करीब आया, सलाम किया, सलाम का इमाम ने जवाब दिया। जैसे ही इमाम ने जवाब दिया तो एक मर्तबा कहने लगा कि फर्जंदे रसूल, आप जैसा आदमी भी, आप जैसा इमाम भी, आप जैसा फर्जंदे रसूल भी, आप जैसा मोमिन और मुत्तकी इंसान भी इस दुनिया की तलब के अंदर पसीना बहा रहा है, इस दुनिया की तलब के अंदर पसीना बहा रहा है। फर्जंदे रसूल, जानते हो कि अगर तुम्हें इस हालत में मौत आ जाए तो तुम्हारी मौत कैसी होगी? इमाम फौरन तड़प गए, इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन तड़प के कहने लगे कि अगर मुझे इस हालत में मौत आ जाए तो मैं शहीद मौत मरूंगा, क्योंकि मैं अपने अहल के पेट भरने के लिए निकला। मुझे तो डर है उस मौत से कि मैं जब किसी इंसान के सामने हाथ फैलाऊं और तब मुझे मौत आ जाए, तब मुझे मौत आ जाए। यानी इंसान को
आइम्मा ने समझाना ये चाहा, जिस तरीके से हमने मेहनत की है उस तरीके से तुम मेहनत करो। इसीलिए इमाम अली ने कभी मजदूरियां की हैं, कभी कजावत की है, कभी जजी के फराइज को अंजाम दिया है, कभी हुकूमत चला कर दिखाया है, कभी इमामत के फराइज को अंजाम दिया है, कभी हुकूमत के फराइज को अंजाम दिया है। दुनिया को समझाना ये चाहा, अगर हुकूमत में जाओगे तो सुन्नत अली पर रहोगे, अगर जजी के अंदर जाओगे तो सुन्नत अली पर होगे, अगर मजदूरी करोगे तो तब भी सुन्नत अली होगी, घर का अपने अहलो अयाल का खर्चा अगर मयसर कराओगे तो तब भी आप जो है सुन्नत अली पर होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब घर से निकलो तो ये सोच कर निकलो, ये कह कर निकलो कि मैं इमाम अली के हुक्म के इम्तिसाल में, मैं इमाम अली की सीरत के ऊपर अमल करते हुए अपने घर से अपने अहलो अयाल के लिए निकल रहा हूँ, खुदावंद आलम की मखलूक का पेट भरने के लिए निकल रहा हूँ। आप काम करोगे लेकिन इबादत लिखी जाएगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, नमाज के बाद मस्जिदों के अंदर क्या होता है कि जब मौलाना नमाज पढ़ा लेते हैं तो तमाम लोग आकर मुसाफा करते हैं। कभी एक इंसान मुसाफा करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, पूरी कतार की कतार मौलाना से मुसाफा करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये आलिम दीन है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। अजीजों, जब आलिम दीन का इतना एहतराम हो तो रसूल का कितना एहतराम होगा। रसूल जब नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज से फारिग हुए तो मोमिनीन आए, आने के बाद रसूल से मुसाफा करते हैं, रसूल का हाथ चूमते हैं। एक आया, हाथ मिलाया, हाथ चूमा और चला गया। दूसरा आया, हाथ मिलाया, हाथ चूमा, चला गया। तीसरा आया, हाथ मिलाया, हाथ चूमा, चला गया। लेकिन बाद में एक शख्स आया जिसके हाथ सूजे हुए थे। रसूल ने फौरन जैसे ही हाथ को मिलाया तो रोक लिया, कहा कि तुम्हारे हाथ क्यों सूजे हुए हैं? तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं फावले को चला रहा था, अपने अहलो अयाल के लिए कसब कर रहा था, लिहाजा मेरे काम की शिद्दत से मेरे हाथों के ऊपर बर्फ आ गई। तो जो लोग रसूल का हाथ चूम रहे थे, उस रसूल ने इस मजदूर के हाथ को चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मानने वाला ऐसा होना चाहिए की वजह से हाथों पर जाए। सोचने की बिना पर उसे, चाहे दिमाग के अंदर कितने ही आइडिया, जितना तुम हमारे लिए सोचते चले जाओगे, हम तुम्हारे लिए उतना ही तुम्हारे कामों को आसान करते चले जाएंगे। आप हज के अंदर जाते हैं, जनाब हाजरा जब जो है सही कर रही थी, जनाब हाजरा जब जनाब इस्माइल प्यास के लिए तड़प रहे थे, जब जनाब इस्माइल तड़प रहे थे तो जनाब हाजरा कभी सफा पर गई, कभी मरवा के ऊपर आई। आप 7 मरतबा सफा पर गई, 7 मरतबा मरवा के ऊपर आई। कहीं से कोई पानी नजर आ जाए जिससे मैं अपने बच्चे की जान को बचा सकूं, अपने बच्चे को पानी पिला सकूं, लेकिन जनाब हाजरा को कहीं पानी नजर ना आया। जनाब इस्माइल जमीन के ऊपर एड़िया रगड़ रहे थे, एड़िया रगड़ रहे थे, एड़िया रगड़ रहे थे। जनाब इस्माइल के एड़िया रगड़ने के बिना पर खुदावंद आलम ने उनके पैरों से एक चश्मा जारी कर दिया जिसे आबे जमजम कहा जाता है। हम हाजी तबर्रुक बनाकर उसे लेकर आते हैं। मैं कहूंगा खालिक कायनात, जब तुझे इस्माइल अजीज था, हाजरा अजीज थी, तो ऐसे ही दे देता। एड़िया रगड़वाने की जरूरत क्या थी? हाजरा को सफा मरवा में दौड़ाने की जरूरत क्या थी? वाह, सुभान अल्लाह। तो खालिक कायनात पलट कर ये कहेगा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। जब तक इंसान कोशिश नहीं करेगा हम अता नहीं करेंगे। तुम थोड़ी सी कोशिश करना, हम ज्यादती से नवाज देंगे। नारे सलावत, नारे हैदरी, मजबूत थे, जो अमल के अंदर महकम थे, जिनके इरादे कमजोर हुए, उन्होंने दुनिया के ऊपर कोई छाप ना छोड़ी। मैं फकत 2-3 मिसालें मैं देखकर आपकी समातों के हवाले पेश करना चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए बाइस इबरत बने, तुम्हारी नस्लों के लिए बाइस इबरत बने और तुम खुद उसके ऊपर अमल पैरा हो। आप ये देखें कि 1955 के अंदर डॉक्टर ली ने यह कहा था कि साइंस का मैदान सिर्फ जमीन है, इंसान चांद के ख्वाब ना देखे। 1955 से पहले यह नजरिया चलता रहा, लेकिन जब 1969 आया
तो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर जाकर पहुंचाया, कहा कि ऊंचाइयां तो हासिल हो सकती है, सिर्फ इरादे मजबूत होने चाहिए। वाह 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 वाह, इरादे क्या मजबूत होने सुभान चाहिए। अल्लाह यानी सुभान अल्लाह। 1955 तक साइंस ऐसे चलती रही। 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर जाकर पहुंचाया, और आज तो कोई भी इंसान, फकत जेब गर्म होनी चाहिए, अगर चांद के ऊपर पिकनिक बनाना चाहे हर इंसान जाकर पिकनिक बना सकता है। आप ये देखें कि जब दुनिया के अंदर क्रिकेट की डबल सेंचुरी लगी तो उसे 50 साल लगे। कोई खेलने वाला ये सोचता ही नहीं था कि डबल सेंचुरी बन सकती है, लेकिन जब 50 साल बाद क्रिकेट के अंदर डबल सेंचुरी आई तो हर इंसान को, हर खिलाड़ी को ये पता चल गया कि हाँ, मैं भी इस कारनामे को अंजाम दे सकता हूं। उसने इरादा कर लिया, और जब वो प्रैक्टिकल में अमल के अंदर उतरा तो 2.5 साल के अंदर जो है 6 आदमियों ने डबल सेंचुरी मारी। वाह क्योंकि पहले लोग इरादा नहीं करते थे, अब लोग इरादा करने लगे, लिहाजा जब इरादा किया तो बरकत भी बढ़ गई। लॉर्ड कीवन जो साइंसदान है, उसने ये कहा कि इंसान हवा के अंदर परवाज नहीं कर सकता, क्योंकि हवा का कानून इंसान के खिलाफ है। कैविटी इंसान को नहीं उड़ने दे सकती। अगर इसी चीज को दुनिया मान लेती तो कभी जहाज का वजूद में ना आता, कभी हेलीकॉप्टर वजूद में ना आता। लेकिन राइट ब्रदर ने 16 साल इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, और साइकिल के इस पार्ट से जहाज को बनाकर, जहाज को उड़ाकर दिखा दिया, और कहा कि देखो, इंसान पक्षी की तरह उड़ भी सकता है, परिंदों की तरह उड़ भी सकता है, फकत इरादे के अंदर महकम होना चाहिए, अमल के अंदर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका का 1932 से और 1945 तक के अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। वो एक अपाहिज इंसान था। अगर खुदा न खास्ता हमारे घर के अंदर कोई अपाहिज हो जाए, हम उससे ये कहें कि सब्जी लिया, वो हाथ झाड़ लेगा। हम उसे कहें कि बच्चों की फीस जमा कर दो, वो हाथ झाड़ लेगा। हम उससे कहें कि फला काम को अंजाम दे दो, कहेगा कि क्या देखते नहीं कि मैं माजूर हूं। ये हम लोगों की कैफियत होती है। लेकिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो 1932 से 1945 तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा, उसने दुनिया की सुपर पावर को अपने अपाहिज होने के बावजूद चलाया। उसने बताया कि इंसान हुकूमत कर सकता है, लेकिन इरादों में महकम होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या सुभान अल्लाह। विल्मा रेडोस, देखो माँ की कितनी अहमियत होती है। विल्मा रेडोस जो अपाहिज थी, उसके डॉक्टर ने कहा कि दुनिया के अंदर तुम कभी दौड़ नहीं सकती, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुम दौड़ भी सकती हो, जीत भी सकती हो। लिहाजा विल्मा रेडोस कहती है कि मैंने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, मैंने अपनी माँ की बात सुनी। लिहाजा जब दौड़ लगाना शुरू की तो ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। यानी डॉक्टर कह रहा था कि दौड़ नहीं सकती, लेकिन माँ कह रही थी कि दौड़ सकती हो। लिहाजा माँ की तरफ गई और दुनिया के अंदर 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर हासिल किए। इसी आप देख लें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे जो है मंदबुद्धि कहा जाता था, और स्कूल से इसलिए निकाल दिया था कि माँ को खत लिखा कि तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है, हमारा स्कूल इसके काबिल नहीं है, लिहाजा अगर इसे पढ़ाना है तो अपने घर के अंदर तालीम और तरबियत दो। माँ ने वो खत को छिपा लिया और कहा कि मेरा बेटे के पास तो जहन भी है, आंखें भी है, दिल भी है, दिमाग भी है, हाथ भी है, पैर भी है। तुम्हारी नजर में ये इंसान नाकारा होगा, लेकिन जो खालिके कायनात ने सब चीजें कायनात को सब बराबर दी, वो मेरे बच्चे को भी बराबर दी। तुम्हारी नजर में ये बेकारा होगा, लेकिन मैं इसे कारामद बनाकर दिखाऊंगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर काम किया गया तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वो है कि जिसने एटम बम की तकनीक को विकसित किया, जिसने नेट के ऊपर जो है वो काम किया, जिसने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम किया, और दुनिया के अंदर जीनियस पर्सन कहलाया। आज उसकी बर्थडे को, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ को जो है जीनियस डे के नाम से याद किया जाता है। माँ ने ये बता दिया कि अगर इंसान का इरादा और अमल के अंदर महकम हो, अमल के अंदर इस्तेकाम हो, अमल के अंदर इस्तक़रार हो, इंसान बराबर करता रहे, बराबर प्रैक्टिस करता रहे, बराबर काम करता रहे, तो ये
इंसान जिसे दुनिया बुद्धि कह रही थी, यही दुनिया उसे अक्लमंद कहती हुई नजर आएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, इरादा सुभान मुहकम अल्लाह। होना चाहिए, तुम्हारा अमल मुहकम होना चाहिए। सलवात बड़े बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुनिया के अंदर हर बच्चा अपने माँ बाप को आइडियल समझता है, हर बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा करता है। अगर माँ या बाप में से कोई चला जाए तो माँ बाप की बातें उस बच्चे को सोने नहीं देती, वो तड़प तड़प कर उन्हें याद किया करता है। अगर हमारी दुनिया में से हमारे माँ बाप कम हो जाए, माँ कम हो जाए, तो माँ की बातें हमें सोने नहीं देती। बाप अगर कम हो जाए तो बाप की बातें हमारे बराबर याद आती हैं, हम बराबर गिरिया करते हैं, बराबर उनसे सुना करते हैं, क्योंकि उनकी बातें हमें सोने नहीं देती। अजीजों, करबला के अंदर भी यही था। जब आशूर में सब कत्ल हो गए तो सकीना को बाबा की बातें याद आ रही थी। हम 2 तारीख को 2 मुहर्रम को करबला के अंदर आए थे तो हमारे बाबा ने मक्तल की जमीन को खरीदा था। 60,000 दिनार में इस मक्तल की जमीन को खरीदा था और खरीद के बनी असद को हवाले कर दिया था। बनी असद से ये कहा था कि देखो, हमने ये जमीन तुमसे 60,000 खरीद ली, हम तुम्हीं को ये करते हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जब यहाँ पर हमारा कोई जायर आए तो उसे 3 दिन हुसैन का मेहमान रखना, उसे 3 दिन हुसैन का मेहमान रखना। हमारी दूसरी शर्त ये है कि इस जमीन के ऊपर कभी किशावर्जी ना करना, इस जमीन के ऊपर कभी खेती ना करना। और तीसरी हमारी गुजारिश ये है कि जब असरे आशूर हमें कत्ल करके चले जाएं तो तुम मर्द आना, हमारे लाशों को दफन कर देना। जब बनी असद चलने लगे, इमाम हुसैन ने कहा कि ए बनी असद के मर्दों, तुम अपनी औरतों को भेज देना। बनी असद की औरतें आई। इमाम हुसैन ने कहा कि ए बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द असरे आशूरा ना आ सके तो अपनी औरतों को भेजना, अपनी औरतों को भेजना ताकि वो हमारे लाशों को दफन कर सके। ए औरतों, तुम असरे आशूरा आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। जब औरतें चलने लगी, कहा कि अपने बच्चों को भेज देना। जब बच्चे आए तो बच्चों से हुसैन ने खिताब किया, ए बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप ना पाए तो तुम खेलते हुए आना, हमारे लाशों के ऊपर मिट्टी को डाल देना, हमारे लाशों को छिपा देना। अजीजों, ये बातें जब सकीना के सामने हो रही थी, असरे आशूर आ गई। जब 11वीं मुहर्रम आई तो सकीना को बाबा की बातें ही ना एड़िया उठा उठा कर देख रही है। शायद बनी असद के मर्दों में से कोई आता हुआ होगा, शायद बनी असद की औरतों में से कोई आता हुआ होगा, शायद बनी असद के बच्चों में से कोई आता हुआ नजर आएगा, लेकिन कोई नजर ना आया। जब 11वीं मुहर्रम आई तो शिम्र ने सबको सवार करना शुरू कर दिया। सैयद सज्जाद को सवार कराया, लैला को सवार कराया, ज़ैनब को सवार कराया, उम्मे कुलसूम को सवार कराया, रबाब को सवार कराया। जब सबको सवार करा दिया तो बच्ची की तरफ जैसे ही शिम्र बढ़ने लगा, बच्ची फौरन मक्तल की तरफ अपने पैरों से पलटने लगी। कहने लगा, है सकीना, इस मक्तल में रहकर क्या करेगी? कहा कि मैं अपने बाबा के कफन का इंतजाम करूंगी। तू लेकर जा रहा है, क्या तेरे लिए ये कैदी काफी नहीं है? ए सकीना, तू इस मक्तल में किस तरह से कफन का इंतजाम करेगी? सकीना ने कहा, ए शेम, मैं रास्ते के ऊपर बैठ जाऊंगी, जब भी कोई काफिला गुजरेगा मैं काफिले वालों से सवाल करूंगी, अरे तुम्हारे नबी का नवासा उस दिया गया, आओ मेरे बाबा को कफन दे दो। मेरा भाई अली अकबर सीने में बर्ची लगी, कत्ल कर दिया गया, आओ औलादे रसूल को दफन कर दो। अगर किसी ने ना सुनी, मैं बनी असद के महल्ले में जाऊंगी, दकुल बाब करूंगी। ए बनी असद के मर्दों, तुमसे मेरे बाबा ने वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्लो कफन दे देना। अरे मेरा बाबा मारा गया, आओ मेरे बाबा को कफन दे दो, मेरे भाई को कफन दे दो, मेरे अली असगर को कफन दे दो। बार हमारी इस कलीसिया को कबूल फरमा।
ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما. بار الہ اس مجلس کے صدقے میں، اس مجلس میں جو احادیث جو آیات ذکر کی گئی ان کے صدقے میں، جن ذوات مقدسہ کا ذکر کیا گیا ان کے صدقے میں، وہ مرحومین جن کے لیے ان مجلس کو برپا کیا گیا، یا جن لوگوں نے برپا کیا، یا جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی، یا جن لوگوں نے اسے سنا اور اس کے اندر گریہ کیا، مارے الہ ان سب کے اوپر اپنی رحمت، برکت، نعمت، شفقت نازل فرما. جو لوگ مر گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما. جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خاتم حسین. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہاں سے جاتی ہوں زندان شام، اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا، کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا، ہے وجہ زیست تمہارا ہی نام اے بابا، اسیر ہو کے چلی سلام اے بابا. گناہ شام کا دربار جب بھرا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا، پھوپھی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا، تمہارے دفن کا بھی انتظام ہو نہ سکا، پڑے ہے خاک پہ کچھ احترام ہو نہ سکا، وہ خوف ہے کہ اداب سلام ہو نہ سکا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. ابھی سے شام کو جانے کی سختیاں دیکھو، ارے رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو، رسن سے گھٹتا ہے بابا میرا گلا دیکھو، پھوپھی کے سر سے بھی تو چھین لی ردا دیکھو، یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہوں، چچا کے دستے بریدہ پہ جان کھوتی ہوں، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا. السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث شید الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس،
السلام علیکم یا المدفون بالجتوز السلام علیکم یا ابن موسی رضا الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله جزاك الله. میں اس طرح کے لیے دعوت دے رہا ہوں جہاں سے اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله جزاك الله. آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج مجلس میں ہماری شرکت کر کے ہماری مجلس کو رونق بخشی. مولا وہ اور توفیقات عطا فرمائے اور مولا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. میں تمام مومنین اسپانسرز کا تہہ دل سے تمام سامعین اور ناظرین کی عبادت انشاءاللہ مولا کو فرمائے. میری چھوٹی سی گزارش ہے سر کہ جی آج میری والدہ کی برسی ہے تو سب پلیز ایک فاتحہ جو ہے وہ بے شک شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ اللہ سب تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش آپ سب کی. ضرور یہ کل بھی ہمارے مولانا سید علی حسن صاحب ہی خطاب کریں گے مجلس سے, اور کل بھی انشاءاللہ 8 بجے شروع کریں گے. آپ سب لوگوں سے تہہ دل سے گزارش ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ 8 بجے شام تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا. شب بخیر. اللہ حافظ. خدا علی مدد. حافظ علی مدد.